ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ। आप दे कौमी कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिए कांग्रेस जरूरी क्यों है, पहले सुन लीजिए। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और 8 दिन के अंदर ही 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। और मोदी सरकार ने कहा कि दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया। वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है। केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है, जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं कि राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश। बड़ा सवाल असीं ये पूछांगे दिल्ली बारे आर्डीनेंस के मुद्दे ते आप नूं कांग्रेस जरूरी क्यों है। इस सवाल ते बहस होगी। पैनल जिहड़ा साडे नाल है बिक्रमजीत पासी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, विनोद भारती नहीं, अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल ने कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने। खड़ियाल साहब तुहाडा स्वागत है, पासी साहब तुहाडा स्वागत है, अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, सरीन साहब तुहाडा स्वागत है। ये तिन्ने सियासी पार्टियां दे नुमाइंदे वकील भी ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। पासी साहब तुसीं क्या ये देश का मामला है ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਪਾਣ ਸ਼ਾਇਦ? नहीं केपी सिंह जी गल इस तरह दुविधा च नहीं पा रहे। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये देश का मामला है, दिल्ली की 3 करोड़ जनता का मामला है, दिल्ली के लोगों के अधिकारों का मामला है। और कांग्रेस मुख विरोधी पार्टी है हिंदुस्तान दे विच इस वक्त। अगर बीजेपी तो बाद सब तो वध सीटां किसे कोल है तो कांग्रेस कोल है। और कांग्रेस दे नाल भी, कांग्रेस दी सरकारां दे नाल भी केंद्र सरकार वालों कई जगह इदां ही किया गया। थोड़े ताज़ा तरीन याद होएगा कि जो राहुल गांधी जी का जिहड़ा सज़ा का मसला होया सी उस टाइम केजरीवाल जी सब तो पहला राहुल गांधी जी के हक दे विच आए सीगे। ते और रीजन है क्योंकि साडी लड़ाई लोकतंत्र नूं बचाउण दी है, जनतंत्र नूं बचाउण दी है, फैडरलिज्म नूं बचाउण दी लड़ाई है। ये हुण तुसीं एक चीज़ देखो कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक जजमेंट दिंदा है, संविधान की व्याख्या करता है, आर्टिकल 239A नूं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है और दिल्ली सरकार नूं ट्रांसफर्स का एडमिनिस्ट्रेशन का जो उन्हां दा बनदा अधिकार है वो दिंदा है। ਤੇ बीजेपी की केंद्र सरकार बैकडोर एंट्री करके जिद्दां केजरीवाल जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों के विच दस्सिया कि उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया एक ऑर्डीनेंस के राही। ये लड़ाई भी उदों ही शुरू हुई सी जदों 2015 दे विच केंद्र की इसे बीजेपी सरकार ने एक ऑर्डीनेंस पास किया सीगा कि जिहड़ा LG साहब है उन्हां कोले एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांसफर दी पावर्स होणगियां। ये 2015 तो लड़ाई शुरू हुई सी जदों इन्हां ने ऑर्डीनेंस पास किया सी, जिहदे अगेंस्ट फिर दिल्ली की सरकार हाई कोर्ट दे विच गई सी। हाई कोर्ट ने उन्होंने अपहेल्ड किया तो मामला जो सुप्रीम कोर्ट के विच गया, डिवीजन बेंच के कोल गया जिथे 2 जज बैठे सी। उत्थे मुख्तलिफ राय होने के कारण इनू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कोले भेजा गया ते कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिहदी अध्यक्षता साडे मानयोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की, उन्होंने फिर ये उस बेंच ने यूनैनिमसली ये जजमेंट पास की। उन्होंने दस्सिया कि ट्रांसफर्स का अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार 3 खेत्रों नूं पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस नूं छड्ड के दिल्ली की सरकार दा, चुनी हुई सरकार दा है। बीजेपी की सरकार। पासी साहब
ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਮਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲਿਆ। KCR ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਠੀਕ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ KP ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਫੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MPs। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 20 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚੂਗੀ, ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੂਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ? ਏਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, कंक्लूड हो गया खड़ियाल साहब, ये तमाचा है दिल्ली के लोगों के मुंह पे। केजरीवाल साहब ने बयान दिता, दिल्ली के लोगों के मुंह पे तमाचा है। खड़ियाल साहब बोल रहे हैं, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਰ, ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸਰ, ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੂੰਹ पे तमाचा मारा केजरीवाल साहब ने। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ। ਸਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਾਅ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ? ਦੇਖੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, यूपी, अपना जिथे जिथे भी इन्होंने चुनाव लड़े, एक प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी वो कर रही है। और केजरीवाल जी अपने आप को ओपोजिशन का वड्डा लीडर दर्शाने के लिए यह काम कर रहे। अज ये जिन्होंने चोर कहते सी, जिन्होंने भ्रष्टाचारी कहते सी, जिन्होंने परिवारवादी पार्टी कहते सी, संजय सिंह जी की एक वीडियो है, वो कहते सी परिवार की पार्टी है, कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक कोई पार्टी नहीं छड़ी, समेत शिव सेना अपनी आ जी अखिलेश यादव जी की, अपने लालू यादव जी की पार्टी, किसी भी पार्टी नहीं छड्या सी। अज उन्हां सारियां पार्टियां दे कोल जा रहे हैं। और जेकर कानून तो बाहर कोई काम होया, सरीन साहब ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋ ਸਰ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, परिवारवाद ਦੇ ਉਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਜਟਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਰਥਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਫਟਾਫਟ ਵੱਧ ਗਏ? ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਥਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ, ਵਿੱਚੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਖੁਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਿਟਿੰਗ ਬਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੁਦ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਾਊਸ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਇਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਥੋੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀ ਟੀਮ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 208 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਵੋਟ ਕਾਟੂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰ? ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸੋਚ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੁਸਤ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਆ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂ
ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੋਵੇ ਉਹਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੋਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਪਲ ਮੇ ਡਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ ਬਟ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੀਵ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਬਚੂਗੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਵਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸੋਚ ਤੱਕ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਚ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਉਂਗਾ ਸਰ ਜੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬੜਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੋਲੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜੋ ਪਾਸਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ?
मैं तो शुरू च ही कहता, मैं फिर रिपीट कर देना कि जो भी एक केंद्र की सरकार ने आर्डीनेंस लिया और ये चुनी हुई सरकार ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਆ ਤੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਏ ਓਏ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਹਾਏ ਓਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਏ ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰੇ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਥਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਜਾਊਗੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 62 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ 7 ਐਮਪੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਰਡਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਦੇ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ। ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੋੜ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਖੰਗ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ, ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਰ ਸਬਜੁਡਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਨਲ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਬਿਆਨ ਕੋਟ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਆਨ ਕੋਟ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਸੇ ਤੇ ਰਾਏ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਰਾਏ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜੁਲਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਸਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੇਪੀ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? देखो ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਚ ਪੌਚ ਚ ਫਟਾਫਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਫਸਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਨਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸਹੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਪਿਆਰੇ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਫਸਰ ਬਾਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਫਸਰ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਫਸਰ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੜਾਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਾਅ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਗੈਪ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਦੁਬਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ KP ਜੀ ਬੁਲਾਏ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, CPM ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CPM ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਚਲਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ KPG, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੂ? ਸੋ ਤੁਕ ਬੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ BJP ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਾਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ। 2 ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।